स्वागत KCGC टीवी ते दर्शकों खालसा कॉलेज का सिख इतिहास खोज केंद्र जिहड़ा है खालसा कॉलेज के सब तो पुरातन डिपार्टमेंट्स दे विचों एक है जिसकी स्थापना जिहड़ी सी प्रोफैसर गंडा सिंह जी द्वारा 1931 दे विच कीती गई ते इस डिपार्टमेंट दे विच इन्नियां क पुराणियां किताबां खरड़े ग्रंथ साहिब ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ KCGC ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ बहुत ही खूबसूरत पुरातन इतिहास बारे ते उन्हां दीयां वस्तां बारे। दस्सिया सी कि असीं अज तुहानूं लैके आए हैं खालसा कॉलेज के सिख हिस्टरी रिसर्च सेंटर दे विच ते असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं कि की खास ते किन्ना कुछ पुरातन इस डिपार्टमेंट दे विच पिया होया है ते ये सारी जानकारी असीं लवांगे इस डिपार्टमेंट के हैड डॉक्टर सरदार हरदेव सिंह जी कोलों। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है KCGC टीवी ते। सर सब तो पहलों तो सानू असी इस डिपार्टमेंट की जिहड़ा खालसा कॉलेज का पुरातन एक सब तो डिपार्टमेंट कह सकते हैं इसकी हिस्टरी बारे असी जानना चाहांगे। इस तरह जी कि इस डिपार्टमेंट की जिहड़ी सब तो महान इंसान होए जिन्होंने इसनूं तोड़िया चलाया वो सी डॉक्टर गंडा सिंह जी। बहुत महान सिख इतिहासकार होए ने। उन्होंने जदों इत्थे ज्वाइन किया तो उन्होंने एक इच्छा सी कि एक इस तरह का सेंटर सिख इतिहास के संबंध में उन्होंने खोज के संबंध में किहो जिहा सेंटर होना चाहिए खालसा कॉलेज दे विच। और उन्होंने फिर जदों इत्थे ज्वाइन कर लिया एज प्रोफैसर उन्होंने ये फिर सिख इतिहास खोज केंद्र जिहड़ा सी ये खोलिया सीगा। और उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान चो नहीं बल्कि बाहरले देशों के विचों भी जो भी सिखां दे संबंध विच सिखां दे इतिहास नाल सिखां दी फिलोसफी नाल जो भी प्रसिद्ध पुस्तकां सन वो सारे खरड़े जां होर रेयर बुक्स जिन्नियां भी सी वो सारियां इकट्ठियां करके इस मतलब सिख इतिहास के इस केंद्र नूं मालो माल कर दिता। अज विद्यार्थियों नूं इन्ना खोज विद्यार्थियों नूं इन्ना माण है इस गल ते कि उन्होंने हर किस्म का सिख इतिहास के नाल संबंधित जोड़ा है जां गुरु साहिबान का पीरीयड जोड़ा वो संबंधित जां सिख राजनीति के संबंधित हर किस्म का मटीरीयल जोड़ा है खोज करने वास्ते उन्होंने इत्थों मिल जाता जी। बिल्कुल। तो सर किन्ने क पुराने जिहड़े खरड़े ने इत्थे जी साडे कोल तकरीबन 219 खरड़े जिहड़े ने वो केवल तो केवल फारसी भाषा के ने फारसी भाषा विच ने क्योंकि फारसी भाषा जी है बहुत पुरातन भाषा रही है। और मुगल काल जो शुरू होया है हिंदुस्तान दे विच ते नाल ही गुरु काल शुरू हो गया। मुगल काल ते गुरु काल जिहड़ा साडा ये पैरलल ही चलता रहा और मुगलों के इत्थे आउण नाल फारसी का प्रभाव इत्थे इन्ना ज़्यादा वध गया कि साडे सारे ग्रंथां विच सारे साडे सिख इतिहास विच ते मुगलों के नाल जो गुरु घर की तो सीधी टक्कर सीगी ते ये जिहड़े आपसी टक्कर सी इन्हां दी ते इहदे संबंध विच जो इतिहास लिखा गया वो सारे का सारा इतिहास जोड़ा वो फारसी इतिहास फारसी के ज़्यादा लिखा गया क्योंकि वो उन्होंने लोगों के मुगलों के बहुत सारे कवि भी सन बहुत सारे इतिहासकार भी सन उन्होंने तो वो इस करके वो फारसी भाषा में लिखते सन। इस करके सिख इतिहास भी तो मुगलों का इतिहास भी फारसी भाषा में ज़्यादा मिलता है। साढ़े को 219 खरड़े ने इस संबंध में। फारसी भाषा का ट्रांसलेशन जिहड़ी है वो किवें कीती जाती है कौन करता है वो असीं तुहानूं अगली वीडियो दे विच जरूर दस्सांगे क्योंकि सर भी फारसी भाषा दे नाल संबंधित ने। पर सब तो पहलों असीं इन्हां खरड़ियां बारे जानकारी कि सर ये जिहड़ियां किताबां ने तुसीं काफ़ी सारियां किताबां असीं चल के भी देखांगे बिल्कुल ते ये कित्थों कित्थों जिहड़ा मटीरीयल सी इकट्ठा किया गया ते किवें किवें कीता जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया गया है कि सब तो ज़्यादा कोशिश ते सब तो बेहतरीन कोशिश जी है वो डॉक्टर गंडा सिंह की है तो जिन्होंने वक्-वक् हिंदुस्तान के वक्-वक् अदारियां तो वक्-वक् लाइब्रेरियां तो और
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗਵਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਲਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਪ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਥਾਈਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰੜੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 22 ਵਿੱਚ, 2022 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ। ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਫਾਰਸੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਮਦਤ ਅਲ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਵਿੱਚੋਂ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਖੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਸਾਵਲੀਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਖੱਡਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕੈਟਾਲੌਗ ਆਫ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1962-63 ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਦੇਖੋ 1963 ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1962-63 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਵਾ ਕੇ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 500 ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ 500 ਕਾਪੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪੀਆਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈਵਿਤ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤਸ਼ਰੀਹਾਤ ਉਰਦੂ व ਫਾਰਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ
2022 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਧੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕਾ, ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਵਾਲੀਅਮ ਫਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਾਲੀਅਮ ਸੈਕੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੱਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਘੜਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਤਮ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਲਿਆਤ ਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ PhD ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ
ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।